салом бинандагони азиз ва хуш омадед ба барномаи ахбори озодӣ ки бо таҳаввулоти тоҷикистону ҷаҳон шуморо ошно мекунад. имрӯз 18 сентябр ин мавзӯъҳоро дар мадди назар дорем. ҷузъиёти ҳамла бо корд ба Саид Мукаррам Абдулқодирзода, рӯҳонии маъруф ва раиси шӯрои уламои Тоҷикистон. ҳамлавар кӣ буд? таркиши пейҷерҳо ё худ дастгоҳҳои паёмрасон дар Лубнон ва нигарониҳо аз ҷангҳои бештар дар Ховари Миёна. якбора 8 қонун. вакилон дар Думаи давлатии Русия кори худро аз баррасии қонунҳои марбут ба муҳоҷирон оғоз карданд. муҳоҷироне биёянд ки забони моро донанд, ба расму русуми мо, қонунҳои мо, фарҳанги мо эҳтиром гузоранд. расо як ҳафта пеш ҷавоне ба Саид Мукаррам Абдулқодирзода, раиси шӯрои уламо ва муфтии Тоҷикистон бо корд дарафтода буд. дафъатан баъди ин ҳодиса вазорати корҳои дохилӣ ҳамларо авбошона ва захми муфтиро на чандон вазнин номид. аммо тавре маълум мешавад, ин воқеа ба сиҳати ва нақшаҳои Саид Мукаррам Абдулқодирзода беасар намондааст. радиои озодӣ баъзи ҷузъиётро аз вазъи саломатии муфтӣ ва ҳуввияти ҷавони ҳамлагар ба даст овард ки онро аз забони Алишер Зарифӣ мешунавем. Саид Мукаррам Абдулқодирзода, раиси шӯрои уламо ё ба истилоҳ муфтии Тоҷикистон, бо гузашти як ҳафта аз ҳамлае ки ба ӯ сурат гирифт, дар манзилаш зери назорати табибон қарор дорад. ҳарчанд дар шӯрои уламо гуфтанд ки вазъи саломатии ӯ хуб аст, вале имрӯз 18 сентябр хонаводааш ба хабарнигори радиои озодӣ иҷозат надоданд, то бубинад муфтӣ дар чӣ ҳол қарор дорад. мақомоти интизомӣ мегӯянд таҳқиқи ҳодиса идома дорад ва онро худи вазорати корҳои дохилия анҷом медиҳад, на шӯъбаи корҳои дохилияи ноҳияи Исмоили Сомонӣ ки масҷиди марказӣ дар ҳудуди он аст. чанде аз шоҳидони воқеа ба хабарнигори радиои озодӣ гуфтанд, ҳангоми ҳамла ҷавон ба Саид Мукаррам Абдулқодирзода дарафтода, садои шӯру ғавғо шунида мешуд. бо он ки чанде аз намозгузорон ба ҳимояти муфтӣ шитофтанд ва аз амалҳои он ҷавон пешгирӣ намуданд, корд ба пешонии Абдулқодирзода расидааст. ба иттилои ҳамкорони муфтии Тоҷикистон, ҷавоне ки ба ӯ ҳамла кардааст, аз шаҳри Норак буда, донишҷӯи курси сеюми донишгоҳи молия ва иқтисод будааст. гуфтанд тахминан 20-21 сола аст ва тафсилоти бештарро намедонанд. маъмурияти донишгоҳи молия ва иқтисод тасдиқ намуданд ки мақомот онҳоро дар бораи ҷавони ҳамлагар ба муфтии Тоҷикистон бозпурсӣ намудааст, вале таъкид карданд ки ҷавон донишҷӯи онҳо нест, чун номашро дар рӯйхатҳои донишгоҳ пайдо накарданд. бо вуҷуди он ки ин ҳамла авбошӣ унвон гирифт, вале мақомоти давлатӣ то ҳол дар ин бора шарҳе нашр накарданд. рӯ меорем ба мавзӯъҳои дигар. вакилони рус ҷаласаи тирамоҳии Думаи давлатиро бо масъалаҳои марбут ба сиёсати муҳоҷират ифтитоҳ карданд. раиси он Вячеслав Володин гуфт, дастур додааст ки як комиссияи парлумон муроҷиати шаҳрвандонро дар ин замина мавриди омӯзиш қарор бидиҳад. дар ҷаласаи Думаи давлатӣ якбора 8 қонун дар бораи муҳоҷиратро баррасӣ карданд. мигранты приезжали со знанием языка. муҳоҷироне биёянд ки забони моро донанд, ба расму русуми мо, қонунҳои мо, фарҳанги мо эҳтиром гузоранд. мо ҳам бояд ин масъулиятро бар дӯш бигирем, чун танҳо баёния кофӣ нест ва роҳи ҳалли масъаларо бояд ҷуст. на то, что правительство также подключится. аз ин пештар раиси Думаи давлатии Русия дар як суҳбат дар шаҳри Самара гуфт ки танзими муҳоҷират яке аз авлавиятҳои кори парлумон ба ҳисоб меравад. ба қавли ӯ то кунун вакилони мардумӣ 6 қонуни вобаста ба муҳоҷиратро қабул карданд. ҳомиёни ҳуқуқи инсон мегӯянд, Русия бо доман задани масъалаи муҳоҷирон кӯшиш дорад афкори мардумро аз мушкилоти дохилӣ ва ҷанг дар Украина дур кунад. коршиносон бар инанд ки Русия нуфузи худро миёни муҳоҷирони корӣ аз даст медиҳад. коҳиши қурби рубл ва сахт шудани қонунҳои муҳоҷирату афзоиши тафтишу боздоштҳоро аз сабабҳое меноманд ки хоҳиши муҳоҷиронро барои мондану кор кардан дар ин кишвар кам намудааст. дар таркиши пейҷер як дастгоҳи паёмрасони бесим дар Лубнон беш аз 10 нафар кушта ва ҳудуди 4000 нафар захмӣ шудааст. ин нави дастгоҳро бештар ҷангҷӯёни гурӯҳи Ҳизбуллоҳ ба ҷои телефон ва ба хотири пайдо накардани ҷои зисташон истифода мекарданд. намояндагони ин гурӯҳ ба расонаҳо гуфтанд, ҷосусони Исроил ҳангоми истеҳсоли пейҷерҳо дар хориҷ ба дохилашон маводи тарканда ҷойгир карданд ва бо равон кардани як СМС
این دستگاه‌ها ترکیدند. حزب الله که حدود 1 سال باز با اسرائیل جنگ میکند گفته است قصاص میگیرد. مومن احمدی در این باره گزارش دارد. این یک نمونه از ترکیش دستگاه پیامرسان بیسیم یا پیجر در لبنان است. با صدای ترکیش مرد روی فرش افتاده از درد داد میزند و از اطرافیان کمک میخواهد. روزی 17 سپتامبر در گوشه و کنار لبنان با ترکیش پیجرها هزاران نفر زخمی شدند. حادثه بی سابقه که بیمارخانه های پایتخت لبنان بیروت را پر از زخمیان کرد. مقامات لبنان گفتند که اکثر زخمیان جنگجویان گروه حزب الله و پزشکانی بودند که برای این گروه کار میکردند. پیجر همچون یک وسیله بی خطر تماس میان این گروه بوده است. ترکیش پیجرها پس از نصف روزی حدود 1 ساعت دوام کرده است. حزب الله در بیانیه حادثه را کار دست اسرائیل نامید و گفت از اسرائیل قصاص خواهد گرفت. اسرائیل دست داشتنش در این حادثه را شرح نداده است. خبرگزاری های ایران نوشتند که مجتبی امانی سفیر ایران هم در ترکیش پیجر زخمی شده است. مقامات لبنان اعلام کردند که 4000 نفر زخمی و 11 نفر در این حادثه کشته شده است. حال نزدیک به 500 زخمی وزنین ارزیابی می شود. اسرائیل و حزب الله تحت حمایت ایران در لبنان از آغاز جنگ در غزه در ماه اکتبر سال گذشته همدیگر را موشکباران می‌کنند. پس از این حادثه ارتش اسرائیل برای یک جنگ احتمالی بزرگ آماده شده است. تاکنون اسرائیل و حزب الله با همدیگر با پهپاد و موشک حمله می‌کردند. حالا خطر جنگ رویارو و ناامنی در خاورمیانه بیشتر شده است. حزب الله یک گروه مسلح در لبنان است که از جانب ایران کمک می‌گیرد. این گروه دولت اسرائیل را قبول ندارد و 10 ساله هاست در حالت جنگ با این کشور قرار دارد. در 1 سال اخیر حزب الله اعلام کرد که با پشتیبانی از مردم فلسطین تا قطع شدن جنگ در غزه به اسرائیل حمله می‌کند. شما برنامه اخباری رادیو آزادی را تماشا دارید. قرار است امروز شورای امنیتی سازمان ملل وضع افغانستان تحت حکومت طالبان را بررسی کند. در این نشست گزارشی یونامه دفتر سازمان ملل در این همسایه کشور تاجیکستان بررسی می شود که نشان داده است اوضاع در افغانستان و احوال مردم در مقایسه با سال گذشته بدتر شده است. قبل از برنامه در این باره صحبت داشتیم با فرشته نگاه همکارم از بخش اداری رادیو آزادی و نخست از او درباره محتوای گزارش پرسیدیم. دی گزارش که هر 3 ماه یک بار توسط سرمنشی سازمان ملل متحد به شورای امنیت و مجمع عمومی سازمان تهیه میشه، از فعالیت‌های هیئت معاونت سازمان ملل متحد یا یونما در افغانستان، بررسی مسائل سیاسی، وضعیت بشردوستانه در این کشور و پیشرفت‌ها و مشکلات در زمینه حقوق بشر یادآوری شده است و موضوعات بعد از گزارش قبلی که در 13 ماه جون ارائه شده بود مورد ارزیابی قرار گرفته. در بخش از این گزارش که بر روز 3 شنبه در وبسایت سازمان ملل متحد منتشر شد، گفته شده که با توجه به گزارش‌ها در مورد اختلافات داخلی، ملا هیبت الله آخوندزاده رهبر طالبان ارسال پیام‌های مبنی بر وحدت و اطاعت را به مردم بیشتر کرده. در این گزارش علاوه بر عملات گروه دولت اسلامی یا داعش و برخی گروه‌های کوچک دیگر به سیاست‌های سختگیرانه طالبان علیه زنان و قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر اشاره شده و آمده که این قانون زنان را در افغانستان با محدودیت‌های جدید روبرو کرده. در این قانون که در 21 آگوست امسال اعلام شد، در کنار سایر محدودیت‌ها آمده که تمام بدن زنان به شمول صورتشان باید پوشیده باشه و صدای زنان نیز عورت خوانده شده است.
سوال بعدی از فرشته درباره یک نشست دیگری در اروپا بود که در آن هم مسئله افغانستان و بخصوص زنان محروم از حقوق بنیادی انسانی بررسی شد. از او خواستیم درباره جزئیات این نشست برای ما بگوید. در آستانه نشست تازه شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد افغانستان، کمیته فرعی پارلمان اروپا در نشست وضعیت کنونی حقوق بشر در افغانستان به روز سه‌شنبه به بررسی گرفت. شکریه بارگزای عضو ولسی جرگه در نظام جمهوری مخلوع و فعال حقوق زنان که در این نشست اشتراک داشت، از جامعه جهانی خواسته تا به وضعیت کنونی افغانستان به ویژه وضعیت حقوق بشر در این کشور توجه بیشتر و جدی داشته باشد. او گفت که افغانستان نباید به میدان جنگ ژئوپلیتیکی تبدیل شود و باید آزادی جلسات را داشته باشد. به گفته خانم بارگزای، افغانستان باید عدالت را برای همه تضمین کند، کشتار دست جمعی هزارها باید متوقف شود و آپارتاید جنسیتی به گفته او باید متوقف شود. قابل یادآوری است که نشست ها در حال در مورد افغانستان برگزار می شوند که حکومت طالبان تاکنون به درخواست های جامعه جهانی و ویژه کشورهای غربی و مدافعان حقوق بشر برای توقف رفتارهای سختگیرانه‌شان با زنان در افغانستان توجه نکرده و این رفتارهایشان را ادامه دادند. بانک سازمان ملل متحد از پالیسی های تند طالبان ابراز نارضایتی کرده، اما گفته که به حمایت از مردم افغانستان و تعامل با حکومت سرپرست طالبان که تا هنوز از سوی هیچ کشور در جهان به رسمیت شناخته نشده است ادامه خواهد داد. همکارم فرشته نگو درباره نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد صحبت میکرد که در آن افزا در افغانستان تحت حکومت طالبان و همسایه کشور ناآرام تاجیکستان مطرح می‌گردد. برزو عبدالرزاقов کارگردان معروف و شاید یکی از شناخته ترین نمایندگان تئاتر تاجیک در خارج فردا 65 ساله می شود. این کارگردان به خاطر اشکار بیانیه‌اش دیگر در صحنه‌های تئاترهای تاجیکستان کار کرده نمی‌تواند. در آستانه زود روزش در شهر الماتا برزو عبدالرزاقов به سوال‌های همکارم خیرامان بقازاده پاسخ داد. برزو عبدالرزاقов از کمترین هنرمندان تاجیک است که تجربه کلان کار در خارج از تاجیکستان را دارد. Я в Таджикистане получаю предложение с 2010 года. از سال 2010 به این سو از تاجیکستان هیچ پیشنهاد نگرفتم. از سال 2010 عملا هیچ تماس با تئاترهای آنجا ندارم. من در آن کشور زندگی میکنم و مردم را دوست میدارم، ولی با تئاترهای ملی هیچ تماس ندارم. از این چیز زیاد ناراحت هم نیستم. آزادی فطری و ایجادیش باعث منع نمایشنامه‌اش دیوانگی 93 در آغاز سالهای 2000 شد. از کارگردان نظرش را به محدودیت‌های اخیر اطراف لباس به اصطلاح بیگانه پرسیدیم. Ограничены должны быть преступники. Есть уголовный кодекс. جنایتکاران باید محدود شوند. کودکس جنایی و کنستیتوسیون تاجیکستان هست. هر چیزی که فراتر از این قانون‌ها منع می شود درست نیست. آنچه که به زندگی مردم مشکل ایجاد می کند آن را منع کردن لازم است، نه لباس مردم را. چرا کسی باید به لباس من و یا زن یا دختری من باید کاردار باشد؟ اگر من شخص دنیوی باشم و زنم دیندار، کی مانع وی می شود؟ من چنین حق ندارم و با خدا هم نمی توانم بحث کنم. Если моя жена выбирает это, допустим, если я цивильный человек, а моя жена религиозная и выбирает этот путь, кто может ей запретить это? Я не имею права, как я могу спорить с Богом? عبدالرزاقов تا چند سال پیش با نمایشنامه‌هایش در بشکک با جایزه ها قدردانی شده است. بعد دو جنگ پرخشونت در سرحد حالا برای او هم درها بسته شدند. دوستان عزیز، مصاحبه کامل با برزو عبدالرزاقов به زودی و در دو زبان در وبسایت azadi.org و صفحه های ما در شبکه‌های اجتماعی نشر می شود. بینندگان عزیز، 15 دقیقه که در اختیار داشتیم به پایان رسید. تشکر که تا پایان برنامه ما را تماشا کردید. البته خبرهای از این بیشتر چون همیشه در وبسایت azadi.org و صفحه های رادیو آزادی در شبکه‌های اجتماعی نشر می شود. شما را فردا در برنامه ها منتظر خواهیم بود. خود را احتیاط کنید و خدا نگهدار.